السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے جو داستان پیش کرنے جا رہا ہوں وہ صرف کہانی نہیں، روح کا سفر ہے۔ یہ سفر بتاتا ہے کہ موت اور زندگی کا تعلق اکثر نیکی اور رحمت سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو موت کے سائے میں خود تو جی رہے تھے لیکن کسی اور کے لیے زندگی کی نعمت بن گئے۔ کیا ایک فرد کا آخری عمل اس کی آخری دعا بن سکتا ہے؟ ہم دیکھیں گے۔ یہ واقعہ حافظ الاسد کے زمانے کا، دمشق کی تاریخ کا، رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ وقت جب شہر کی مصروف سڑکیں سکوت میں ڈوب جاتی ہیں۔ ہمارا کردار بڑے معروف و مشہور سرمایہ دار طاہر اپنی شاندار کوٹھی سے نکل کر تنہائی میں سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ موسم بے شک خوشگوار تھا مگر اس کی روح کا دم جیسے گھٹ رہا تھا۔ ہر سانس، ہر لمحہ اسے یاد دلا رہا تھا، ہفتہ یا 10 دن زیادہ نہیں، دنیا کی ہر نعمت، ہر آرام، ہر دولت میرے قدموں میں ہے، لیکن میرے پاس وہ دولت نہیں جو سب سے قیمتی ہے۔ وقت سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ ملک کے بہترین ڈاکٹروں نے پہلے ہی ہار مان لی تھی۔ امریکہ میں آخری امید تھی مگر وہاں بھی ماہ در ماہ چلنے والے توانائی طور یعنی ایگزاسٹنگ ٹیسٹس کے بعد ماہر امراض قلب یعنی ہارٹ اسپیشلسٹ نے سنگین لہجے میں اسے سمجھایا کہ مسٹر طاہر، ہم مزید وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ اب کوئی میڈیکل معجزہ نہیں، یہی بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہیں۔ وہ اسی بے بسی کے عالم میں تنہائی کی سیاہی میں ڈوبا اپنی دلدوز یعنی ہارٹ رینچنگ سوچوں میں گھلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ایک تنگ سی بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب سڑک پار دوسری طرف ایک سٹریٹ لائٹ کی پیلی کانپتی روشنی کے نیچے ایک منظر اس کی نظر میں ٹھہر گیا۔ یہ کوئی فلم کا سین نہیں تھا، یہ حقیقت کی مجبوری تھی۔ ایک عورت کھڑی تھی، تقریباً 30 سال کی، اور اس کے سامنے ایک گنڈا قسم کا شخص۔ ان کی آوازیں قریب آنے پر طاہر کے کانوں تک پہنچی۔ عورت کی آواز میں مجبوری کا رنج اور شرمندگی تھی۔ خدا کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے 50 سے زیادہ پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میرے 3 ننھے بچے بھوکے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ تمہاری قیمت اس سے بھی کم بنتی ہے عورت، 20 لے لو یا نکل جاؤ، اس وقت یہاں تمہاری قدر اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ گنڈا ایک بدتمیزی بھری ہنسی کے ساتھ اسے ذلیل کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ عورت ساکت کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں میں شکست تھی اور قسمت سے غلا۔ طاہر کا چلنا آہستہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر وہ اپنی راہ بدل کر عورت کی طرف چل پڑا۔ عورت نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر امید اور خوف کا ملا جلا اظہار تھا۔ کیا یہ بھی وہی بندہ ہے؟ طاہر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے آپ سے زور و زبردستی کر رہا ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر نہایت نرمی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ذرا ایک بات سنیے آپ۔ طاہر نے اس کی حالت بھانپ لی تھی۔ اس سے پہلے کہ طاہر کچھ کہتا، عورت نے بے حد کمزور اور بکھری ہوئی آواز میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ وہ بولی، میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، میں ایک خاندان کی ہوں، لیکن میں بہت مجبور تھی، مجبوری میں اس وقت یہاں آئی ہوں، شاید آپ میری بات سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، حال تو اللہ جانتا ہے بہن، مجھے آپ تفصیل سے بتا سکتی ہیں کہ اصل بات کیا ہے؟ میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، میں ایک خاندان کی ہوں، لیکن میں بہت مجبور تھی، مجبوری میں اس وقت یہاں آئی ہوں، شاید آپ میری بات سمجھ سکیں۔ طاہر کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے اپنی موت کے خیال کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اس عورت کی تکلیف پر توجہ دی۔ اس نے نرمی سے کہا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ اب اس کی آواز میں مجبوری نہیں بلکہ اپنی داستان سنانے کا رنج تھا۔ وہ بولی، میں ایک بیوہ ہوں، میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو گئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار تھوڑی مدد کر دیتے تھے، لیکن اب ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں ایک وقت کے لیے بھی راشن نہیں، بچے کل سے بھوکے سوئے ہیں اور
और मकान मालिक ने कल शाम तक की आखिरी मोहलत दी है। 3 महीने का किराया बाकी है। अगर ना दिया तो वो सामान समेत घर से निकाल देगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था, सिर्फ यही एक रास्ता था, सिवाय इसके कि मैं अपने आप को बेच दूं ताकि मेरे बच्चे जिंदा रह सके। ताहिर जल्दी से दूसरी तरफ मुंह मोड़कर खामोशी से अपने आंसू साफ करने लगा। उसे एहसास हुआ कि मौत का डर उस औरत की मजबूरी के डर के सामने कुछ भी नहीं था। उसकी रूह ने जैसे इस लम्हे में एक नया फैसला ले लिया था। वो मुड़कर जल्दी से बोला, आप बस ठीक है बहन, बस कीजिए। उसने जेब में हाथ डाला। रकम ना होने के बराबर थी, लेकिन ताहिर ने अपना वादा किया। उसने जो था वो दे दिया और कहा, फिलहाल आप ये रखें और मुझे अपना घर का सही एड्रेस बता दीजिए। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी घर जाइए, इंशाअल्लाह सुबह से पहले सब ठीक हो जाएगा। सुबह मकान मालिक से मैं खुद बात कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। और फिर हर महीने की पहली तारीख को मखसूस रकम यहाँ पहुँच दी जाएगी। उसने आखिरकार एड्रेस बता दिया। ताहिर ने जल्दी से वापसी की राह ली। घर पहुंचकर उसने फौरी तौर पर तिजोरी से जरूरी रकम निकाली, ड्राइवर को बेवक्त जगाकर गाड़ी निकालने को कहा और फिर खुद ड्राइव करते हुए शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर से कई महीने के लिए राशन की बड़ी मिकदार खरीदी। औरत के घर पहुंचकर उसने सारा सामान उतरवाया, किराए की रकम निकालकर बाकी फाजिल रकम औरत को दी और कहा, ये पैसे तुम रख लो और अगले 6 महीने तक के लिए ये राशन है। औरत खामोशी से खड़ी रही, बेयकीनी के आलम में आंसू भरी निगाहों से उसे देखती जा रही थी। ताहिर नजरें झुकाए वहां से निकल गया। अब इस इंसान की कैफियत बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके अंदर एक नई रोशनी आ चुकी थी। कुछ घंटे पहले जो मौत का खौफ उसके जिस्म को निचोड़ रहा था, वो अब एक अजीब सुकून में बदल चुका था। उसी वक्त उसने कागज कलम लेकर वो एड्रेस लिखा और अपनी आखिरी वसीयत में इजाफा किया। वसीयत लिख दी कि मेरी मौत के बाद इस औरत की घर के किराए के साथ साथ महीने का राशन भी दिया जाता रहे और ये वाला एड्रेस लिखा रहे। फिर कागज को बंद लिफाफे में तिजोरी में महफूज कर दिया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ है और फिर तकदीर ने अपना मौजज़ा दिखाया। ताहिर को डॉक्टरों ने सिर्फ 10 दिन दिए थे। 10 दिन, 15 दिन गुजर गए, फिर 1 महीना गुजर गया। घर वालों के कहने के बावजूद वो हॉस्पिटल नहीं गया। हर महीने की पहली तारीख को रकम वहां पहुंचती रही। वो जिंदा रहा, उसके चेहरे पर अब वो शिद्दत नहीं थी। ऐसे ही एक एक महीना करते करते पूरा साल गुजर गया। फिर 5 साल, उसकी जिंदगी एक नई उम्र पा चुकी थी। फिर 10 साल और फिर 20 साल गुजर जाने के बाद तकदीर का असली वक्त आ गया। वो नींद की हालत में मुकम्मल सुकून और इत्तेफाक के साथ दुनिया से रुखसत हो गया। कफन दफन के बाद जब औलाद ने तिजोरी और वसीयत खोली तो वो 20 साल पुराना बंद लिफाफा भी निकला, मालिक के हाथ का लिखा हुआ। इसी के मुताबिक रकम दी जाती रही। औलाद को पता चला कि अब्बू को तो 7 दिन हो गए वफात पाए। वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी में थोड़ी ताखीर हो गई थी। जब वो लोग उस एड्रेस पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो वही औरत बाहर आई जो अब 50 साल से ऊपर की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर सब्र और शुक्र की चमक थी। सलाम दुआ के बाद उसके बड़े बेटे ने कहा, हम ताहिर साहब की तरफ से आए हैं। हम वही हैं जो हर महीने रकम भेजते हैं। दरअसल वो अब हमारे बीच नहीं रहे तो अदायगी में थोड़ी देर हो गई। औरत ने कहा, जी हमें मालूम है, कोई बात नहीं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, मगर अब अल्लाह के फजल से हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम हमेशा उन्हें दिल की गहराइयों से दुआओं में याद रखते हैं और हमेशा याद रखेंगे। अब ये रकम भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे ने हैरानी और सवाली अंदाज में पूछा, क्यों? अचानक अब क्यों नहीं है जरूरत? क्या वजह है? आवाज में लर्जा लिए उसने जवाब दिया, बेटे 1 महीने पहले मेरे बड़े बेटे की सरकारी मुलाजमत लग गई थी और उसे 7 दिन पहले ही उसकी पहली तनख्वाह मिली है। अब हम किसी का बोझ नहीं। खातून रवानी से बोले जा रही थी, जबकि ताहिर के बेटे के कानों में यही जुमला गूंजता रहा। 7 दिन पहले मेरे बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली थी। दोस्तों, ताहिर को डॉक्टरों ने सिर्फ 10 दिन दिए थे, लेकिन इंसानियत के एक अमल ने उसकी जिंदगी 20 साल तक लंबी कर दी। उसकी वसीयत पूरी हुई।
वो इंसान जो मौत से डर रहा था वो किसी की जिंदगी बनकर खुद अमर यानी इमोर्टल हो गया। और जब ताहिर इस दुनिया से रुखसत हुआ तो ठीक 7 दिन बाद वो घर अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर सका। अल्लाह ने ताहिर की दुआ और वसीयत दोनों कबूल की। उम्मीद है ये दास्तान आपके दिल को छू गई होगी।